नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् ईळोपाख्यानम् अत्रोगतम् तारोपाख्यानमेव च सूर्यवंशानुकथनं ससादाद्यानुर्गादयः सौकन्याञ्चाथ सर्जाते ककुस्थस्य च धीमतः खट्वाङ्गस्य च मन्धातु सौभरे सगरस्य च रामस्य कौशलेन्द्रस्य चरितं किळिविशापहं निमेरंग परित्यागो जनकानां च संभवः। श्रीपाद सुत गोस्वामी कहउछन्ति शरणकादि माने गण प्रभु श्री रामचंद्रंकर चरित समस्त पापहारक ए लीला परम श्रवणीय चित्रकूट प्रभृति प्रभु विराजमान करछन्ति जानकी और लक्ष्मण समेत 3-4 दिन धरी किंबा अधिक हब अयोध्यावासी समस्ते वर्तमान चित्रकूट राम दर्शन रे परम सुखमय जीवन यापन करुछन्ति। राम विच्छेद ठू भागवत विच्छेद ठू बड़ी आ दुख किछि नहीं, भागवत प्राप्ति ठू बड़ी आ सुख किछि नहीं। जदिओ कहा जायछि सतसंगम सम सुख कछु नाही, नहीं दारिद्र सम दुख जग माही, सतसंगम सम सुख जग नाही। जगत रे सतसंग ठारू बड़ी आ सुख किछि नहीं। कहीं सतसंग रे प्रभु सुलभ हुअन्ति, भगवान को पाई हुए, तांकर कथा तांकर महिमा तांकर उपासना माध्यम रे भगवान को पाई हुए बोली ताहा जगतर सबुठारु सुखमय अवस्था बोली कहा जायछि। चित्रकूट पर्वत रे अयोध्यावासी सत्संग सह प्रत्यक्ष भाव में भगवान को पाई आउ सेमानंकर सुखर परिमाण शतगुणित हो जाए। कहीं मोटे न पाई लोक पाइबा, पाई हरई देथिबा लोक पुनर्बार पाइबा भीतर प्रभेद अच्छे। जे से सुख भोग करुले अयोध्यावासी राम दर्शन सुख अयोध्या से वंचित होते किसी दिन एवं प्रभुंकर वनगमन दुखरे म्रियमान हो पड़ते बर्तमान पुनर्बार जेपरि जीवन पाई हठात सेठी मिथिलेश्वर महाराज जनकर आगमन ये आनंद को बहुगुणित कर दीछि, बहुगुणित कर दीछि। एवं आमर पूर्ववर्ती आलोचना जे प्रभु श्रीराम अयोध्या को फेरी सिंहासन रे अभिषिक्त हेबे किंबा अरण्य रे 14 वर्ष बितेबे, चित्रकूट परित्याग कर दंडकारण्य को जीवे, ए बणरू से बण को जीवे। एटी तो लोक समागम हो गला, समस्ते जानीगले ए स्थान छाड़देव को हम अन्य स्थान को जीवे। किछि निर्णय हो पारि नाही। बरं भरत 3टी प्रस्ताव स्थापन करछन्ति, भगवान मध्य कथा दैछन्ति जे पितांग शपथ देई मु कहूछि भरत तू जहाँ कहबू ता करा जीवो, कह तोर हृदय खाली कह। गुरुदेव वशिष्ठ मध्य एतिक बेले खूब प्रोत्साहन दैछन्ति, दीन बंधु प्रिय बंधु सन कहु हृदय की बात। भरत कहिदे तो अंतर कौन अच्छे कहिदे बोलिक बर्तमान प्रभु तो पूर्ण अनुकूल, एते कृपा एते स्नेह तोर अधीन हो जाइछन्ति, मु जेमति अधीन होइथिबि
एटा उपयुक्त अवसर खोल कह खोलगिरी कह एतिक बेले जनक आसवा संवाद आसीगला समस्त व्यतिव्यस्त होगले कोलाहल होगला से कथा एतिक रहीगला जनक आसिले बहु घटना घटला आम आलोचना करचे गतकाली जनक भरतंगर महिमा शतमुख ही कहू कहू सकाळ हो जाइछि परम विज्ञ सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मविद कर्म आ ज्ञान दुईटा को जे दी हाथ धरिक बस भोग आ मोक्ष जोड़ी को एक समय आपणेमा एडे सहज कथा नहीं जे भोग विलास रहती मोक्ष त्याग करने को है जे मोक्षाकांक्षी मोक्ष पथरे आगे जाती भोग विलास से संपूर्ण त्याग करने को है किंतु ये गोटे विचित्र व्यक्ति महाप्रज्ञा बल ये जोड़िया वस्तु जी हाथ में धरी बस एपटे भोग विलासर सीमा नहीं सेपटे त्याग और मोक्ष करतलगत ये गोटे अद्भुत चरित्र महाराजा जनक से कहते सोमति मोर भरतंगर महिमा को से कहीकि कथारे सारी पारु ना आश्चर्य हो जाउछन्ति चमत्कार हो जाउछन्ति ओहो कि भक्ति कि त्याग कि शालीनता भरत पाखरे देखा जाउछि कि अद्भुत चरित्र ये जनक राजा धर्म राजनय ब्रह्म विचारु यहाँ यथामति मोर प्रचारु सोमति मोर भरत मही माही कहू काह कौन कहबी छली छुआ तो न छाही जेते छली जेते चेष्टा कले मध्य छलना करिकरी मध्य भरतर छाया पर्यंत छुई पारुनी प्रभु श्रीराम को विश्लेषण करने मो पे किसी से कथा नुह ब्रह्म की वस्तु से मेनक मो विश्लेषण करदे पारि कि भरत की वस्तु तार पत्ता मु पाऊनी तार सत्ता पाऊनी कहू काह चली छुआ तो न छाही एभलिया उक्ति जनक राजा प्रदान करुचंती सकाळ होगला जनक राजा जिते प्रथम दिन आसी पहुंची थे 3 दिन तले भर तो 2-3 दिन बीतीगला प्रथम दिन जो आसी पहुंचले संध्या समय वशिष्ठ आदेश देले सुमंत्र को सुमंत्र अतिथि रूपे आमर बंधुटे आ स्थान स्थान आम विचार करें तो कहीं आम पूर्व थे सी आसी आम पाखे पहुंचले तेणु तो स्वागत करने को हम सहजरे बंधु वर्तमान राम ये अच्छा चित्रकूटे आम अच्छे ये आम घर को सी आ प्रथम से स्नान भोजन व्यवस्था कर तो ये कथा जिते कथा उठिला ऋषि विश्वामित्र जनक साथी विश्वामित्र मुह को टिके चाहिए जनक कौन से अनुभव कले विश्वामित्र जनकर मनर भाव कहले हाँ महाराज आप जहाँ कहते ठीक जहाँ भावुं ठीक सी अंतर कथा बुझिले मनर कथा सी मनर कथा बुझिले ये शक्ति सेगुड़ाकर अच्छी आमे मुहरे भाषा प्रकाश करिवो कहे मुखरु व्यक्त न आमे बुझिपारिबानी से माने आचरण रे दृष्टि रे भाषा भाव हृदय विनिमय कर दे पारंती सेतिक बेले महाराज जनक कहिथिले यहाँ उचित नहीं आसन अनाज चाउल अन्न भात डाली मुग बिरी इत्यादि गहम इत्यादि शस्य जातीय खाद्य जोटा आमर प्रतिदिन खाद्य हटा ये उचित नहीं एति कहते यहाँ उचित नहीं आसन अनाज अनाज शस्य शस्य जातीय पदार्थ खाଇବା उचित नहीं जमी एकादशी जन्माष्टमी प्रभृति व्रत मानक आम निर्णय करुछे जे
ଶସ୍ୟ ଭୋଜନ କରିବା, ଅନ୍ନାଦି ଭୋଜନ କରିବା ବିଧେୟ ନୁହେଁ, ଫଳାହାର କରିବା ଉଚିତ। ସେମିତି ଜନକ ରାଜା କହିଥିଲେ। ଆଉ ଜନଙ୍କର କଥାକୁ କିଏ ବା ଏଡ଼ିବ? ଏବଂ ଜନକ ରାଜା ଗୋଟେ ଆଦେଶ କରିଦେଇଥିଲେ, ମିଥିଳା ଆରେ ଆମର ଯିଏ ଆସିଚରେ ପିଲେ ଆମ ସାଥିରେ ମିଥିଳାରୁ, ଆରେ ଏଇଠି ଯେତେଦିନ ଅଛ ଅନ୍ନ ଫନ୍ନ ଖାଇବନି ରେ। ଫଳାହାର କରି ସେଇଦିନଠୁ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ଫଳମୂଳ ଗଛରୁ ତୋଳି ଖାଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି? ଏଇଟା ଭଗବତ ଭକ୍ତିର ଗୋଟେ ଲୁକାୟିତ ଭାବନା। ପ୍ରଭୁ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଅରଣ୍ୟରେ ଏଠି, ହଁ ଆମେ ପଳେଇଲେ ଘରକୁ ଯାହା କରିବା କରିବା, ଏଇଠି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ 14 ବର୍ଷ କାଳ ଫଳମୂଳ ଖାଇକିରି ତପସ୍ୱୀ ଭଳିଆ ଜୀବନଯାପନ କରିବେ। ଆମେ ଏଇଠି ଭାତ ଡାଲି ତରକାରୀ ଭଜା ଶାଗ ଖଟା ଖାଇକିରି ଅୟସରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବା, ଏଟା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମକ୍ଷରେ ଅନ୍ତତଃ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବାକୁ ହବ, ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ହବ। ସେଇଦିନଠୁ ମିଥିଳାବାସୀ କେହି ହେଲେ ଆଉ କୌଣସି ଶସ୍ୟ ଜାତୀୟ ପଦାର୍ଥ ଚିତ୍ରକୂଟରେ ଭୋଜନ କରିନାହାନ୍ତି। ଗଛର ଫଳମୂଳ, ଝରଣାର ଜଳ ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ହେଉଛି। ଦୈନିକ ଉପବାସ, ଆମେ ଯେମିତି ଏକାଦଶୀ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ବ୍ରତଟିଏ କରୁଛୁ ଉପବାସ, ସେମିତି ଦୈନିକ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସେମାନଙ୍କର ବ୍ରତ ଚାଲିଛି। ଓ ତାଙ୍କ ଦେଖାଶୁଣାରେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ, ଅଯୋଧ୍ୟାବାସୀ କହିଲେ କେଡ଼େ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଦେଖିଲ, ଆଉ ଆମେ କେମିତି ଭାତ ଗୁଡ଼େ ଖାଇବା ହବ ବସିକିରି? ଆମର ମଧ୍ୟ ରୋଷେଇବାସ ସମସ୍ତଙ୍କର ବନ୍ଦ କର। ମିଥିଳା ରାଜା ଆସିକିରି ଆମକୁ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ, ପ୍ରଭୁ ଆମର ଏଠି ଫଳମୂଳ ଖାଇ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଫଳମୂଳ ଭୋଜନ କରି ହିଁ ଜୀବନ ବିତେଇବା ନା। ଅବଶ୍ୟ ଇତି ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ଅନ୍ନ ଭୋଜନ କରୁଥିଲେ କି ଫଳମୂଳ ଭୋଜନ କରୁଥିଲେ, ସେ କଥା କିଛି ପ୍ରକାଶିତ ହେଇନି। କିନ୍ତୁ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଜା ଫଳମୂଳ ଭୋଜନ କରି ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି। ଅଯୋଧ୍ୟାବାସୀଙ୍କର 7-8 ଦିନ ହେଇଗଲାଣି, ଏମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ 3-4 ଦିନ ବିତିଗଲାଣି ମିଥିଳାରୁ ଆସିବା। ସମସ୍ତେ କେବଳ ଇଏ ଅଯୋଧ୍ୟାବାସୀ ଆଉ ମିଥିଳାବାସୀ ପରସ୍ପରକୁ ପାଇ ଗୋଟେ ପ୍ରୀତ ଅବସ୍ଥାରେ କେବଳ ରାମ କଥା, ରାମଙ୍କ ଦୁଃଖ କଥା, ଅଯୋଧ୍ୟାର ଦୁଃଖ କଥା, କିପରି ଏହାର ସମାଧାନ ହବ, ଏଇ ଚିନ୍ତା, ଏଇ ଚର୍ଚ୍ଚା, କେବଳ ରାମ ଚିନ୍ତା, ରାମ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ବିତି ଯାଉଛି ସମୟ। ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବଡ଼ ଆନନ୍ଦରେ ସମୟ କଟଉଛନ୍ତି। ଘର ଦ୍ୱାର ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ସବୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। 2-4 ଦିନ ବିତିଗଲା ପରେ ଦିନକର ନିତ୍ୟକର୍ମ ଶେଷ କରି ଭଗବାନ ରଘୁନନ୍ଦନ ଗୁରୁଦେବ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ପ୍ରଣାମଟିଏ କଲେ, ଗୁରୁଦେବ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ, ବସ ବତ୍ସ ବୋଲି କହିଲେ, ମୁହଁ ପୋତି ରାମ କହିଲେ, ଗୁରୁଦେବ କେତେ ଗୁଡ଼େ ଦିନ ହେଇଗଲା, ଏ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ଫଳମୂଳ ଖାଇ ଅରଣ୍ୟ ଭିତରେ ପଡ଼ି, ନା ଶଯ୍ୟା ନା ଗୃହ, ଯେଉଁମାନେ ଖଟ ପଲଙ୍କ ଦୁଗ୍ଧ ନିଭ ଫେନ ନିଭ ଶଯ୍ୟାରେ କାଳଯାପନ କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଅରଣ୍ୟ ଭିତରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ମହା ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି। ଏ ଦୁଃଖ ଗୁରୁଦେବ ଏମାନେ ଆଉ କେତେ କାଳ ସହିବେ? ଇଏ କେତେ କାଳ ଆଉ ସହିବେ? କ'ଣ କମ ଦିନ ହେଲା? 8 ଦିନ 10 ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ସମସ୍ତଙ୍କର। ଯାହା ହଉ ଆମର ପ୍ରଜାମାନେ, ଆମ ଲୋକ ତ, ହଁ ସିଏ ଆମ ପାଇଁ ଦୁଃଖ ଭୋଗିଲେ କି ଯାହା ହେଲା ଆମ ଘରୋଇ କଥା। କିନ୍ତୁ ପିତୃତୁଲ୍ୟ ମହାରାଜ ଜନକ, ସିଏ ଆସିକରି ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଭୋଗୁଛନ୍ତି, ଏମାନେ କ'ଣ ଆଉ ବେଶୀ ଦିନ ରହିବା ଉଚିତ ହବ? ଏଟା ଉଚିତ ହବ। ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ଚକ୍ଷୁରୁ ଧାର ଧାର ଅଶ୍ରୁ ଝରିଗଲା। ରାମ, ତୁମେ ତ ରାମ, କାହିଁକି ତୁମେ ଏ କଥା ନ କହିବ? ତ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର, ଏ ଜଗତର ସମସ୍ତେ ତୁମର ସନ୍ତାନ, ୟାଙ୍କ ଦୁଃଖ ତୁମ ବିନା ଆଉ କିଏ ବୁଝିବ? ଏ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି, ତୁମ ଶ୍ରୀମୁଖ ଅବଲୋକନ କରି ମାନେ ଯେଉଁ ସୁଖ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ସୁଖ ଆଉ କ'ଣ ଜୀବନରେ ପାଇବେ ଏଠୁ ଫେରିଗଲା ପରେ? ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର କିଛି ଦୁଃଖ ହଉନି, ସେମାନେ ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛି ସେମାନେ ପରମ ସୁଖରେ ଅଛନ୍ତି। ଘରକୁ ଫେରିଯିବା କଥା ଭୁଲରେ କେହି ଉଠଉନାହାନ୍ତି, କେହି ମନେ ପକାଉନାହାନ୍ତି। ଯାହା ହଉ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ତ ବଳବାନ। ହଉ ତୁମେ ଯାଅ, ବିଶ୍ରାମ କର, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କର, ଦେଖୁଛି। ରାମ ଚାଲିଗଲେ।
ବଶିଷ୍ଠ ସିଧା ଆସି ଜନକଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଜନକ ସ୍ୱାଗତ କରି ଆସନରେ ବସେଇଲେ। ବଶିଷ୍ଠ ଆଉ ଜନକ କିଏ କାହାକୁ କମ୍ ନୁହନ୍ତି। ଜନକଙ୍କୁ ସର୍ବ ଋଷିମାନ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ସେ କାଳରେ ସବୁ ଋଷିମାନେ ତାଙ୍କୁ ସେଭଳିଆ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ପ୍ରସଙ୍ଗ କ୍ରମେ ବଶିଷ୍ଠ ଏଣେ ତେଣୁ ବହୁତ କଥା ପଡ଼ିଲା। ପ୍ରସଙ୍ଗ କ୍ରମେ ଦଶରଥ ଏ କଥା ଉଠେଇଲେ, ବଶିଷ୍ଠ ଏ କଥା ଉଠେଇଲେ ଜନକଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଯେ ରାମ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ଏତେ ଦିନ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କଲେଣି, ପ୍ରଜାମାନେ ଏତେ ଦିନ ରହିଲେଣି, କ'ଣ କରିବା? ତା ଛଡ଼ା ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ କହିଲେ। ପରିଶେଷରେ ବଶିଷ୍ଠ କହିଦେଲେ ଜନକଙ୍କୁ ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ମହାରାଜ, ଇଏ ହେଲା ଘରୋଇ ବ୍ୟାପାର, ରାଜ ପରିବାରର କଥା, ଇଏ ରାଜନୀତି ଭିତରର କଥା, ଇଏ କର୍ମଜଞ୍ଜାଳମୟ କଥା। କିଏ ସିଂହାସନ ପାଇବ, କିଏ ନ ପାଇବ, ଅରଣ୍ୟରେ ରହିବା ଉଚିତ କିଏ ଅନୁଚିତ, ଇଏ କି ପ୍ରକାର ଧର୍ମ, ଏଟା ବ୍ୟବହାରିକ ଧର୍ମ। ପରମାର୍ଥ ତତ୍ତ୍ୱ କହିଲେ ସିନା ଆମେ କିଛି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଦେବୁ, କିଛି କହିଦେବୁ। ଏ ରାଜନୀତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ, ଏଗୁଡ଼ାକ ଭିତରେ ଆମେ କ'ଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବୁ? ତା ଛଡ଼ା ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ପରମାର୍ଥ ରହସ୍ୟ ତଥା କର୍ମ ରହସ୍ୟ, ରାଜନୀତି, ଦେଶ ଚାଳନା, କର୍ମାକର୍ମ ନିର୍ଣ୍ଣୟ, କାର୍ଯ୍ୟକାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ, ଏଥିରେ ବଳିକିରି ଆଉ କିଏ ଅଛି ଯେ? ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ନ ଦେଇ ଆମେ ଆଉ କରିବୁ କ'ଣ? ଆପଣ ୟାକୁ ଯେମିତି ହେଲେ ସମ୍ଭାଳିବେ, କ'ଣ କରିବେ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ଆପଣ ଉଚିତ ମନେ କରୁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଆପଣଙ୍କର କଥା କେହି ଭାଙ୍ଗିବେନି। ଆପଣ ଯେଉଁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ, ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦେବେ, ଉଭୟ ଦେଶର ପ୍ରଜା ଏବଂ ରାମ, ଭରତ ତଥା ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କର ବାକ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏପରି ହେବ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ଆପଣ ଏହି ସ୍ତରର ବ୍ୟକ୍ତି, ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଶୀଘ୍ର ଗୋଟେ କିଛି ଯାହା କରିବା କଥା କରନ୍ତୁ। ରାମ ତ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏମାନେ ଆଉ ବେଶୀ ଦିନ ଏଠି ନ ରହନ୍ତୁ ବୋଲି, କ'ଣ କରିବା? ରାମକୁ ନେଇକରି ଯିବେ କି ରାମକୁ ରଖିଦେଇ ଯିବେ କି କ'ଣ ହେବ? ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସମସ୍ତ ଘଟଣା କହିଲେ। ଏହି ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ। ଆପଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ। ଟିକିଏ ମୁଣ୍ଡ ପୋତିଲେ, ଗୁରୁ ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ କିଛି ସମୟ ରହିଲେ ଜନକରାଜ, ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲେ, ଏଠିକି ଆସିକିରି ଆମେ କିଛି ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେନି, ନିଜକୁ କହୁଛନ୍ତି। ଏଠିକି ଆସିବା ଆମର ଉଚିତ ନଥିଲା। ଜନକ ନିଜକୁ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି, यहाँ आए किए ଭଲ ନାହିଁ, ଭଲ କଲୁନି ଆମେ ଏଠିକି ଆସିକିରି, ଅରଣ୍ୟକୁ ଆସିବା ଠିକ ନଥିଲା। କାହିଁକି? ନିଜକୁ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଭଲ ହେଲାନି? ନା ଏକଥା ସୁନିଶ୍ଚିତ ଯେ ଆମେ ଆସିଗଲା ପରେ ଆମ ଉପରେ ହିଁ ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ପଡ଼ିଯିବ। କାହିଁକି? ନା ପ୍ରଥମତଃ ଦଶରଥଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ହେଉଛୁ ଚାରି ପିଲାଙ୍କର ପିତା ସଦୃଶ। ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଆମର ଜାମାତା, ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପିତା। ତା ଛଡ଼ା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜରେ, ଋଷି ଜଗତରେ ଆମର ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି, ଏ ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଯେ ଆମ ମସ୍ତକରେ ପଡ଼ିବ, ଏଟା ସ୍ୱାଭାବିକ, ଏଟା ଚିନ୍ତା କରିବାର ଥିଲା ପୂର୍ବରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? ଦଶରଥ କ'ଣ କଲେ ଆଉ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? ଜନକ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ମାନେ ଦଶରଥ ରାମଙ୍କୁ ବଣକୁ ପଠାଇଦେଲେ, ବଣକୁ ପଠାଇ ଦେଇକି ପ୍ରମାଣ କରିଦେଲେ ଯେ ରାମକୁ ସିନା ବଣକୁ ଫେରିଲେ ଧର୍ମ ପାଇଁ ବୋଲି। ଦେଖ, ରାମ ବିଚ୍ଛେଦରେ ମୁଁ ମୋ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲି। ପ୍ରମାଣ ଥୋଇଦେଲେ ଜଗତରେ କିପରି ରାମକୁ ପ୍ରେମ କରିବାକୁ হয়। ଭଗବତ ପ୍ରେମ କିଦୃଶ, ବିଚ୍ଛେଦ ମାତ୍ରେ ପ୍ରଳୟ, ନୁହେଁ କି, ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ,
ନିର୍ବିଚାରରେ ରାମକୁ ବଣକୁ ପଠେଇ ଦେଇ ଆତ୍ମୋତ୍ସର୍ଗ କରିଦେଲେ, ନିଜକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କଣ କରିବୁ? ସେ ବି ଯେମିତି ଜଣେ ପିତା, ଆମେ ବି ମଧ୍ୟ ଜଣେ ପିତା। ତାଙ୍କ ଆଦେଶ ଯେମିତିକା ପିଲାମାନେ ମାନିଛନ୍ତି, ଆମ ଆଦେଶକୁ ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ମାନିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଦଶରଥ ବଣକୁ ପଠେଇ ଦେଇକରି ରାମଙ୍କୁ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କଣ କରିବୁ? ବଣରୁ ଆଉ ବଣକୁ ପଠେଇ ଦେଇ ଯାହା ହଉ ଦଶରଥ ଜନକ ରାଜା ସମ୍ଭାଳିଲେ ହୋ, ସେ ଖୁବ୍ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ, ବିବେକୀ ଲୋକ, ଏ ଗୌରବ ନେଇକରି ଯିବୁ। ଦଶରଥ ରାମକୁ ବଣକୁ ପଠେଇ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କଲେ। ଆମେ ଗୋଟିଏ ବଣରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଣକୁ ପଠେଇ ଦେଇ ଗୌରବ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଆଉ ବଡ଼ ଲୋକ ପଣିଆ ନେଇକରି ଫେରିବୁ। ଦଶରଥଙ୍କର ହେଲା ତା, ଆମର ହବ ୟା। ରାମକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ସେ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କଲେ, ଆମେ ରାମକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଜ୍ଞାନ ଗୌରବ ଲାଭ କରିବୁ। ଏଇଟା ହବ ଆମ ପାଇଁ। ଭଲ ହେଲାନି ଏଠିକି ଆସିବା, ଏଠିକି ଆସିବା ନଥିଲା। ଏତିକି ମନରେ ଚିନ୍ତା କଲେ, କହିବେ କାହାକୁ? ମୁହଁ ଟେକି ଚାହିଁଲେ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପର୍ବର ବଶିଷ୍ଠଜୀ, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ଭରତ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ତ? ଆପଣ ଭରତ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ତ? କେବେ ହେଲେ ଭରତ ରାମଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯିବ? ରାମ ଯଦି ଅରଣ୍ୟରେ ରହିବାକୁ ଚାହିଁଲେ, ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାମକୁ ଫେରାଇ ନେବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି କଣ ବି? ଆପଣଙ୍କ ଅନ୍ତରର ଇଚ୍ଛା? ବଶିଷ୍ଠ କହିଲେ, ନା, ମୁଁ କେମିତି କହିବି ତୁମେ ପିତୃ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଧର୍ମକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦିଅ, ରାମ ସିଂହାସନରେ ଯାଇ ବସ? କହିପାରିବିନି। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତା, ତ ଭରତର ସ୍ନେହ ମୁଁ ଛାଡ଼ି ପାରୁନି। ଭରତ ପାଇଁ ବୋଲି ମୁଁ ଧର୍ମକୁ ଛାଡ଼ି ଦଉଛି। ଭରତ କାଳେ ମନ ଦୁଃଖ କରିବ, ଯାହା ଜଣାପଡୁଛି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଅରଣ୍ୟରେ ରହିଲେ ରାମ। ବଶିଷ୍ଠ କହିଲେ, ଏଥିରେ ଚିନ୍ତା କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ତିନି କାଳ, ତିନି ଅବସ୍ଥା, ତିନି କାଳ, ତିନି ଅବସ୍ଥା, ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ରହିଲା? ଜାଗ୍ରତ, ସ୍ୱପ୍ନ, ସୁଷୁପ୍ତି, ତିନି ଅବସ୍ଥା। ଭୂତ, ଭବିଷ୍ୟ, ବର୍ତ୍ତମାନ, ତିନି କାଳ। ତିନି ଅବସ୍ଥା, ତିନି କାଳରେ ଭରତ କେବେ ହେଲେ ରାମଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ବିରୋଧ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ କି? ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ହଉଛି? କେବେ ହେଲେ କରିବନି। ସେ ଯାହା ଯେତେ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ରହିବ। ରାମ ଯାହା ଚାହୁଁଥିବେ ସେ ତାହା ହିଁ କରିବ। ରାମଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ ହେବ। ତେଣୁ ଏଥିରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ରହନ୍ତୁ, ଏଥିରେ ଚିନ୍ତା କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ଯାହା ତ ହେବା କଥା ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ତ ହବାକୁ କିଛି ନାହିଁ। ଖାଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବାଟା ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ। ହଉ, ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ, ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ବଶିଷ୍ଠଙ୍କୁ ପଠାଇଦେଲେ। ଭରତ ଜନକ କଣ କଲେ ନା, ଏକା ଗୋଟିଏ ଯୋଡ଼ିଏ ପରିଚାର ସାଥିରେ ନେଇ ଭରତଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଭରତ ଯେମିତି ଦେଖିଲେ ଜନକ ରାଜା ଆସି ଯାଉଛନ୍ତି, ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହେଇ ଉଠି ଆଦର ପ୍ରଣାମ ପ୍ରଣିପାତ କରି ମୁହଁ ପୋତି ନେଇ ବସେଇଲେ। ଜନକ ରାଜା କହିଲେ, ଭରତ ବତ୍ସ, ତୁମକୁ ବୁଝେଇବା ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ କିଏ ହେଲେ ନାହୁଁ। କାରଣ ତୁମଠାରୁ ଧର୍ମ, ନ୍ୟାୟ, ସ୍ୱଭାବ, ଆଚରଣରେ ଆମେ କିଏ ହେଲେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରକୁ ଯାଇନୁ। ତୁମ ତୁଲ୍ୟ, ଏଟା ସତ କଥା। ମୁହଁରେ ତୁମକୁ ଏଟା ମୁଁ ପ୍ରଶଂସା କରୁନି, ଏଟା ତମର ସ୍ଥିତି। କିନ୍ତୁ ଏତିକି କେବଳ ମୁଁ
ଜାଣିବାକୁ ଆସିଛି ଏ ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଯାଇଛି, ତମର ଅନ୍ତରର ଇଚ୍ଛା କଣ? ବଛ କହ ତ ଖୋଲିକିରି ମୋ ଆଗରେ। ତମର ଶେଷ ଇଚ୍ଛା, ଅନ୍ତିମ ଇଚ୍ଛା କଣ? ଖୋଲିକିରି କହ। ଯାହା ତୁମେ ଚାହୁଁଛ କହ, କଣ କରିବା? ମୁଁ ତ ଶୁଣିଛି ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ମୁହଁରୁ, ମୁଁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଉପରେ, ରାମ ତୁମ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭର କରିଥିଲେ। ତୁମେ ଯାହା କହିବ ତାହା କରାଯିବ ବୋଲି। ତୁମେ ପୁଣି 3ଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲ ବୋଲି ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛି। ପ୍ରଥମ ପ୍ରସ୍ତାବ, ତୁମେ 14 ବର୍ଷ ଅରଣ୍ୟରେ ରହିବ ଆଉ ରାମ ଯିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ତୁମେ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ରହିପାର। ତୃତୀୟ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ 3 ଭାଇ ଆଗ ଅରଣ୍ୟ ବାସ କରିବ। ଏପରିକି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଜୀବନ ସାରା ଅରଣ୍ୟ ବାସ କରିବ। ଏଟା ଭଲ। କିନ୍ତୁ ଭରତ, ଇଏ ତମର ଅତ୍ୟଧିକ ଆବେଗ, ପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତି, ରାମ ପ୍ରୀତିର ସୁନ୍ଦର ପ୍ରକାଶ, ଅତି ସୁନ୍ଦର ପ୍ରକାଶ, ସତ। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଣ? କଣ ତୁମର ଇଚ୍ଛା? କଣ କଲେ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଠିକ ହେବ କହିବ? ଶୁଣ, ତୁମ ହୃଦୟର ଭାବ କହିବନି। ଦେଶ, କାଳ, ପାତ୍ର, ଭବିଷ୍ୟତ ଓ ଅତୀତ ଏବଂ ରାମ, ପ୍ରଜା, ମୁଁ, ବଶିଷ୍ଠ, ମା ମାନେ, ଦେବତା, ବେଦ, ଏ ସବୁକୁ ବିଚାର କରି ତୁମର ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କର। କଣ କରାଯିବ? ଭାରତ ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ ହେଇଗଲେ। ଜନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ, ଜନକ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଲୋକ, ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଏମାନଙ୍କର କାର ହେଲେ ପାଟି ଫିଟେଇବାକୁ ବଳ ଅଛି? ତଥାପି କହିଲେ, ଆପଣ ତ ପିତୃତୁଲ୍ୟ, ଭରତ କହୁଛନ୍ତି। ସ୍ୱୟଂ ପିତା ବଶିଷ୍ଠ ଆଉ ଆପଣ, ଆପଣଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସିନା ଆମେ ପାଳନ କରିବୁ, ଆଉ ମୁଁ କଣ କହିବି ନା ହଁ ଆମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ତମେ ପାଳନ କରିବ, ଏଇଟା ଠିକ। ଆମେ ଯୋଉ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବୁ ସେଟା କଣ ଆମ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଦେବୁ? ରାଜ୍ୟ ତମର, ସିଂହାସନ ତମର, ପ୍ରଜାମାନେ ତମର, ବଶିଷ୍ଠଙ୍କର ନୁହନ୍ତି କି ମୋର ନୁହନ୍ତି। ଆଜି ଯଦି ଜନକପୁରୀର କଥା ହେଇଥାନ୍ତା, ମିଥିଳାର କଥା, ମୁଁ ତୁମକୁ ପଚାରନ୍ତି କି ଭରତ? ମୁଁ ତୁମକୁ ପଚାରନ୍ତିନି। କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ, ସିଂହାସନ, ପ୍ରଜା, ଦାୟିତ୍ୱ ମୋର ନୁହେଁ। ପିତୃତୁଲ୍ୟ ମୁଁ ଆଦେଶ ଦେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ତୁମମାନଙ୍କର ରୁଚିକି ଧରିକିରି ତ ଆମେ ଆଦେଶ ଦେବୁ ନା ଆମ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଆମେ ଆଦେଶ ଦେବୁ? ଆମ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଆମେ ଆଦେଶ ଦେଇପାରିବୁନି। ବଶିଷ୍ଠ ବି ଆଦେଶ କରିପାରିବେ, ମୁଁ ବି ଆଦେଶ କରିପାରିବି। ଯେହେତୁ ଏସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ, ଏସବୁ ସମ୍ପଦ, ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁମର, ଆଉ ତୁମେ ଯଦି ନିହାତି ଅଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତ, ଅଜାଣିବାର ହୋଇଥାନ୍ତ, ଆମେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି କରିଦିଅନ୍ତୁ ଗୋଟେ କିଛି। ତୁମେ ତ ପରମ ବିଜ୍ଞ, ତୁମେ ପରମ ବିଜ୍ଞ, ତେଣୁ ତୁମର ରୁଚିକି ଧରିକରି ତ ଆମକୁ ଆଦେଶ ଦେବାକୁ ହବ। ଆମେ ଆଦେଶ ଦେବୁ, କିଛି କଥା ନାହିଁ, ସବୁ ଠିକ ହେଇଯିବ। ତୁମେ କହିଲ ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଣ କରିବା ଉଚିତ? କଣ କରିବା ଉଚିତ? ମୋହରେ ଭାସିଯିବନି, ହୁସିଆର। ମୋହରେ ଭାସିଯିବନି। ମୋହଟା ବଚ୍ଛ ନିଜ ପାଇଁ ନାହୁ। ମୋହ ଅର୍ଥାତ ଧନ। ଏଠି ଯୋଉ ମୋହ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଏଟା ରାମ ମୋହ, ଏଟା ରାମ ମୋହ, ଏଟା ସମ୍ପଦ ମୋହ କି ରାଜ୍ୟ ମୋହ କି ବିଳାସ ମୋହ ନୁହେଁ। ତେଣୁ କେବଳ ଭାବ ଭକ୍ତିରେ ଭାସିଯିବନି। ଦେଖ ଭାରତ, ଭାବ ବିହ୍ୱଳ ଚିତ୍ତ ଠିକ ଅଜ୍ଞାନୀ ସେଥିରେ ସମାନ। ମୋଟେ ଜ୍ଞାନ ନଥିବା ଲୋକର ଯୋଉ ଅବସ୍ଥା, ଅତି ଭାବ ବିହ୍ୱଳିତ ଲୋକର ସେ ଅବସ୍ଥା।
ତାର ଜ୍ଞାନ ସେତେବେଳେ ଥାଏ ନା। ଛୋଟ ଶିଶୁ ଯେପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ପକାଏ ଅଜ୍ଞାନବଶତଃ କିମ୍ବା ଅତି ମୂର୍ଖ ଅଧମ ଯେମିତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଦିଏ, ତ ଭାବ ବିହଳିତ ବ୍ୟକ୍ତି କଣ କରି ପକାଏ ମଧ୍ୟ ତାର କିଛି ଠିକ ଠିକଣା ନଥାଏ। କଣ ସେ କରି ପକାଏ ତାର କିଛି ଠିକ ଠିକଣା ନଥାଏ। ତେଣୁ ଭାବ ବିହଳିତ ଚିତ୍ତରେ କହିବନି। ଭାବ ଯେ ମନ୍ଦ ଜିନିଷ, ମୁଁ ସେ କଥା କହୁନି ଭରତ, ସେ ତ ଚରମ ବସ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସେଟା ତମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ପାଇଁ ନା। ତମେ ତମର କେତେ ବିହଳିତ ହଉଛ ହୁଅ, କିନ୍ତୁ ବିହଳିତ ଚିତ୍ତରେ ପ୍ରଜା, ରାଜନୀତି, ସିଂହାସନ, ଦାୟାଦ, ସମାଜ, ୟା ପାଇଁ ବିହଳିତ ଚିତ୍ର କରିପାରିବନି। ବିହଳିତ ଭାବଟା ନିଜ ପାଇଁ, ନିଜ ପାଇଁ। ଦାସିଆ ବାଉରୀ ନଡ଼ିଆଟିଏ ଦେଲା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ। ଗୋସାଇଁକି କହିଲା ଜଗନ୍ନାଥ ଯଦି ନେବେ ଆଗ୍ରହରେ ବୋଲେ ଦବ, ଯଦି ନ ନେବେ ହାତ ବଢେଇକିରି ନିଜ ହାତ ଯଦି ସ୍ନେହରେ ନ ନେବେ ବୋଲେ ମୋର ନଡ଼ିଆ ଫେରେଇ ଆଣିବ ଗୋସାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ। ତା ପାଇଁ ସେ କହିଲା। କିନ୍ତୁ ଦାସିଆ ବାଉରୀ କହିବ କି ଯେ ଶୁଣ ଲୋକମାନେ, ତମେ ସବୁ ଯୋଉ ନଡ଼ିଆ କଦଳୀ ଫୁଲ ଫଳ ନେଇକରି ଯାଉଛ, ଯଦି ସ୍ନେହ ସହକାରେ ହାତ ବଢେଇକରି ନେବେ ଦବ, ନହେଲେ ଫେରେଇ ନେଇଯିବ ଘରକୁ। ଏଟା ସମାଜ ପାଇଁ କୁହାଯାଇ ପାରିବ? ତୁ ହୃଦୟରେ କଣ ପ୍ରୀତି ଆସିଲା, କି ଭାବ ଆସିଲା, କଣ ଆସିଲା, ତୋର ଏଟା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବ୍ୟାପାର। ବତ୍ସ ଭରତ, ଯଦିଓ ଅମୃତ କଳ୍ପ ବସ୍ତୁ ଭାବ, ଭକ୍ତି, ପ୍ରୀତି, ସ୍ନେହ ଏଟା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବ୍ୟାପାର। ସ୍ନେହ, ପ୍ରୀତି, ଭକ୍ତି, ମୋହ, ମୁଗ୍ଧତା, ବିହ୍ୱଳତା ଏଟା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବ୍ୟାପାର, ଏଟା ସମାଜଗତ ନୁହେଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯୋଉ କଥା ବଢିଛି, ଯୋଉ ଅବସ୍ଥା ଅଛି, ଏତେ ପ୍ରଜାମାନେ ଜଡ଼ିତ, ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଜଡ଼ିତ, ମା ମାନେ ଜଡ଼ିତ, ଆମେ ଜଡ଼ିତ, ତୁମେ ଜଡ଼ିତ, ଗୁରୁଦେବ ଜଡ଼ିତ, ସମଗ୍ର ଆର୍ଯ୍ୟାବର୍ତ୍ତର ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ତର ସମଗ୍ର ଭାରତବାସୀ ଜଡ଼ିତ। ତେଣୁ ଚିନ୍ତା କରି ଯାହା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ମୁଁ ଆଗରେ କହତ ବଛ କହ, ଶୁଣା ପିଲା ଆମର କହିଦେଲ, କଣ ତମର କରିବା ଉଚିତ, ତମର କଣ ଅନ୍ତରରେ ରୁଚି ଅଛି। ଭାରତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଖୁସି ହେଇଗଲେ, ବୋଇଲେ ପିତା ମୋ ଭିତରେ ବିମଳ ଜ୍ଞାନାଲୋକ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟନିଷ୍ଠତା, କଠୋର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହକାରେ କିପରି ବିଚାରଧାରା କରିବାକୁ হয়, ସେଇ ଅବସ୍ଥା ମୋ ଭିତରେ ଆପଣ ଆଣିଦେଇଛନ୍ତି। ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁଁ କହୁଛି, କଣ କରିବ କହ। ତିନୋଟି କଥା କହିଲେ, ତିନୋଟି କଥା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଆପଣ ଯାହା କରିବେ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ତିନୋଟି କଥା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଆମକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ହେବ। ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆପଣ ଆଉ ଗୁରୁଦେବ ନେବେ, କିନ୍ତୁ କି ପ୍ରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ସେଇଟା କେବଳ ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଦେବି। ନା ହଁ କହ, ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆମେ ନେବୁ, ତମେ କିଛି ଚିନ୍ତା କର ନା, ଆମେ ଆଦେଶ ଦେବୁ, ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବୁ, କିନ୍ତୁ କୋଉ ଧାରାରେ ନେବୁ, ତମର କୋଉ ପ୍ରକାରରେ ନିଷ୍ପତ୍ତିଟା ନେବାକୁ ଇଚ୍ଛା, ସେ ଲାଇନଟା ଖାଲି ଟିକେ ଦେଖେଇ ଦିଅ। ତମେ କଣ ଚାହୁଁଛ, କୋଉଥିରେ ତମେ ଖୁସି ହବ। ଭାରତ କହିଲେ ଯେ ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା, ପ୍ରଥମ ଓ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏଥିରେ ଯେମିତି ହେବ କଣ ନା, ରାମଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବଳବାନ ଭାବରେ ରହିବ। ଆମ ନିଷ୍ପତ୍ତିଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାମଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ହେବ। ସେ ଯୋଉଥିରେ ଖୁସି ହେବେ, ରାମଙ୍କ ଖୁସି, ରାମଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାର ବିରୋଧାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ, ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ତାଙ୍କ ସୁଖ, ସେ ଯୋଉଥିରେ ଖୁସି ହେବେ, ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାଟା ଯାହା ଥିବ ସେଇଟା ରହିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା, ତାଠୁ ଆଉ ଟିକେ କମ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ଯେ ଧର୍ମ ଯେମିତି ରକ୍ଷା ହେବ, ଧର୍ମର ଯେମିତି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହୁଏ ନା, ଧର୍ମର ଯେପରି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହୁଏ ନା। କିନ୍ତୁ ଏଟା ଦ୍ୱିତୀୟ, ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଭଗବତ ଇଚ୍ଛା, ରାମ ଇଚ୍ଛା। ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯେ ଆପଣ ନେବେ, ପ୍ରଥମ କରି ନେବେ ରାମଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ
देखिक विचार करेंगे। द्वितीय स्थान देवे धर्म रक्षा हो ना धर्मर व्यतिक्रम ही होची कि धर्मर पथ रु आम आड़े ही जाऊे कि द्वितीय। तृतीय होची तृतीय गुरुत्वपूर्ण जिनिस ताठू टिके कम जे गुरुत्व रे एटा क्रमे क्रमे तलू कमी आसुची। तृतीयटा होची जे समस्त प्रजा समस्त मंत्रिमंडल आ समस्त अयोध्यावासी एमाने सहमत होइथिबे एमान राज्य थी हाँ हाँ बोली समस्त ग्रहण कर समस्त ग्राह्य होइथिबो। ए तीनटा को धरके आपण जो निष्पत्ति नेबे नियंतु जो निष्पत्ति आपण नेबे नियंतु। प्रथम है राम को इच्छा, द्वितीय होची धर्मर सुरक्षा, तृतीय होची समस्तंगर सम्मति। पिता आउ गोटे कथा कहूची समस्तंगर सम्मति यदि न हो पारला किछि लोक यदि असम्मत हेले आपण निष्पत्ति की ताहले किसी जाए से नहीं। किछि लोक नहले न हंतु असंतुष्ट हंतु किछि लोक मानिगले हाँ ठीक कथा बोली आउ किछि लोक कहले ना नहीं निष्पत्तिटा ठीक हेलानी एटा पक्ष हो किंतु धर्मर जेपरि व्यतिक्रम न हुए किंबा रामकर इच्छार विरोध जेपरि न हुए एड़ा को दृष्टि देव लोक पक्ष समस्त सहमत न हूँ केते असहमत हो जाऊँ। पूर्ण द्वितीय बार कहूँ लोक किसी असहमत हो धर्म टिके बर व्यतिक्रम हो जाऊ किंतु राम इच्छा गुरुत्वपूर्ण भाव में बलवान हो हिसाब से आप निष्पत्ति ने अन्वय व्यतिरेक दिपटू कहले प्रथम सेपटू गड़े आणले पुणी आउ थे कहले लोकसम्मत न हो पछे धर्म रक्षा और राम इच्छा हम एपरिक धर्मर किछिटा विच्युत हो जाऊ पछे ये निष्पत्तिटा कम कथा एटा नुह। भरत मुहर जो कथाटा को आदाय कर रामायण एटा कम कथा नुहे ये हूँ श्रीमद भागवत और गीतार चरम सिद्धांत। ईश्वर इच्छा ही बलवान, ईश्वर इच्छा ही प्रथम कार्य। सर्वधर्मान परित्यज्य दरकार पड़े धर्म को छाड़ी दियो टिके धर्म व्यतिक्रम कथा कहते भरत हाँ धर्म टिके पछे व्यतिक्रम हो गले जाऊ टिके अधर्म आड़ को पलि जाऊ पछे घुंची जाऊ किंतु राम इच्छाटा को धरिक कार्य करियो हम प्रभु जमी खुशी रखिए। किंतु गीता तो कहीदेले सर्वधर्मान दरकार पड़े ईश्वर इच्छा सबुतक धर्म जलांजलि दे दियो। आउ आचरण क्षेत्र में युधिष्ठिर ईश्वर इच्छा पूरण करने निमंते गुरुदेव आगे मिथ्या कहते। अर्जुन ईश्वर इच्छा पूर्ण करने द्रोणों उपर अस्त्रपात कर अस्त्र शिक्षा देते। ईश्वर इच्छा ईश्वर संतुष्टिकरण ब्रजांगना माने कुल धर्म जाति धर्म वेद धर्म आत्मधर्म सब किसी परित्याग कर सर्वधर्म केवल से त्याग कर ईश्वर संतोषण निमंते हरि संतोषण निमंते साधना कहले तो जोड़े जिनिस आउ कौन मो साधना कहले जोड़े जिनिस गोटिकरू आरंभ हम आ गोटाक सर जो आरंभ होला अधा पंद पड़ेगा साधन अर्धपथ होला गोटे जिनिस सरला द्वितीयटा आरंभ होला द्वितीय अर्ध करे द्वितीयटी आउ कौन यार ना साधना साधना कहले आउ किछि नहीं कौन आरंभ हम हरिस्मरण अधा बाट पड़ेगा जो हरिस्मरण निरंतर अखंडित भाव में होगला हरिस्मरण तापर हरितोषण एति ही धर्म वास्तव धर्म एति अन्य गुड़ाक जहाँ सब धर्म बोली विपुल रही वेदरे और धर्मशास्त्र मानक ये दीटा जिनिस को परिपूरण करने सेगुड़िक यार अंग विशेष हरिस्मरण हरितोषण हरितोषण ही
ମୁଖ୍ୟ ଧର୍ମର ମୁଖ୍ୟ ଅଙ୍ଗ, ଶୀର୍ଷତମ ଅଙ୍ଗ। ଯୋଉ କଥାଟି ଭରତ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ରାମଙ୍କ ରୁଚି, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଧର୍ମର ସୁରକ୍ଷା, ତୃତୀୟରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରଜାଙ୍କର ସମ୍ମତି, ସମସ୍ତେ ମାନୁଥିବେ। ବରଂ ପ୍ରଥମଟି ଟିକେ ଶିଥିଳ କି ଦ୍ୱିତୀୟଟି ଶିଥିଳ ହେଇଯାଉ, ତଳ ଦୁଇଟି, କିନ୍ତୁ ରାମ ଇଚ୍ଛାଟା ବଳବାନ ରହିବ, ସେଥିରେ ଶିଥିଳ ହେଲେ ଚଳିବନି। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ସମୟ ବେଶୀ ହେଇଗଲାଣି କି, ଏଗୁଡ଼ିକ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଜନକ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଗଲେ, ଠିକ ବଚ୍ଛ ଚିରଞ୍ଜୀବୀ ହୁଅ, ଆଉ ତମର କିଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ରହ, ଅବଶ୍ୟ ତୁମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପା ପାଇବ। ଧର୍ମର ସାରତମ ଭାବ ତୁମେ ପ୍ରକାଶ କରିଛ, ତୁମକୁ ମୁଁ ସାଧୁବାଦ ଦଉଛି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ସମୟ ଯାପନ କର। ସେଠୁ କଣ କଲେ ନା, ଜନକ ରାଜା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡକେଇଦେଲେ, ଆସ ସମସ୍ତେ। ସମସ୍ତେ ଆସିଗଲେ, ସମସ୍ତେ ଆସି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ପାଖରେ ଜନକ ପହଞ୍ଚିଲେ, ସମସ୍ତେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ରାମ ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ଅନ୍ୟମାନେ ଆସୁଥିଲେ ଅଲଗା କଥା, ଏ ଲୋକକୁ ସମ୍ଭାଳିବା ଅଲଗା କଥା। କାହାଙ୍କୁ? ଜନକଙ୍କୁ। କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରାଜନୀତିରେ ପକେଇଲେ ଭରତଙ୍କୁ। ଦାୟିତ୍ୱ ତମର, ରାଜ୍ୟ ତମର, ନିଷ୍ପତ୍ତି ତମମାନେ ନେବ, ଲାଭ ହେଲେ ତମର, କ୍ଷତି ହେଲେ ତମର, ଆମର କାହାର କିଛି ଯାଏছে ନାହିଁ। କମ କୂଟନୀତି, ତାର ମତଟାକୁ ବଦଳେଇ ଦେଲେ। ସେ ଯୋଉ କହିଥିଲେ ଧର୍ମ ରାଜନୀତି ବ୍ରହ୍ମ ବିଚାରୁ ଯାହା ଯଥାମତି ମୋର ପ୍ରଚାରୁ, ଏ ତିନିଟାରେ ମୋ ଧୁରୀଣ, ଏତ ପଦକରେ ତୁଟିଗଲା ସବୁ କଥା। କହି ତ ଦେଲେ ଭରତ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ। ସିଧା ଗଲେ, ସମସ୍ତେ ବସିଲେ। ସମସ୍ତେ ବସିଲା ପରେ ରାମଙ୍କ ପାଖରେ ଜନକ କହୁଛନ୍ତି, ରାମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଆସନ ଦେଲେ, ତଟସ୍ଥ ହୋଇ ସମସ୍ତେ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ଜନକ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ବତ୍ସ ରାମ, ସେ ଗୋଟେ ଉଲ୍ଟା କଥା ହବାକୁ ଯାଉଛି। ପ୍ରେମସ୍ୟ କୁଟିଳା ଗତି ତ, କେତେବେଳେ ବାମରୁ ଦକ୍ଷିଣକୁ ଯାଏ, କେତେବେଳେ ଦକ୍ଷିଣରୁ ବାମକୁ ଯାଏ। ପ୍ରେମର ଗତି ବଡ଼ କୁଟିଳ, ଅତଏବ ସେ କୁଟିଳ ଗତିରେ ଯାଉଛି। ବେଦ ବେଦାନ୍ତ ଉପନିଷଦ ସବୁ ତୁମ ମୁଖ ନିଃସୃତ ବାଣୀ, ଜୀବ ଚାଳିତ ହେବା ପାଇଁ କି ନାଇଁ କି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଜୀବ ଜଗତ ତୁମକୁ ଉପଦେଶ ଦେବାକୁ ଆସିଛି। ଉଲ୍ଟା ନୁହଁ, ତୁମ ଉପଦେଶରେ ସମସ୍ତେ ଚାଳିତ ହେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଜୀବ ଜଗତ ତୁମକୁ ଉପଦେଶ ଦେବାକୁ ଆସିଛି। ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନର ଅବସ୍ଥା, ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା, ରାଜ୍ୟର ଅବସ୍ଥା, ସିଂହାସନର ଅବସ୍ଥା, ମା ମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଅବସ୍ଥା ବୁଝେଇକିରି କହିଲେ। କହିକିରି ବଶିଷ୍ଠ ଆଉ ଭରତ ସମ୍ବାଦ ଯେ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଘଟିଥିଲା, ତାହେଲେ ଏମିତି ଏମିତି କଥା ହେଇଛି, ନିଷ୍ପତ୍ତି ଭରତ ଆଉ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କର। ଆଜି ମୋର ଆଉ ଭରତର ଏଇ ପ୍ରକାରର କଥା ହେଇଛି, ଦିଟାକୁ କହିଦେଲେ। ଭରତ ପ୍ରଥମେ ଏ ଅବସ୍ଥାରେ କହିଥିଲେ ଏଇଆ, ବଶିଷ୍ଠ ଏଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ଯେ ଭରତ ଅରଣ୍ୟକୁ ରହୁ, ଏଟା ବଶିଷ୍ଠ ନିଜେ କହିନଥିଲେ ଯେ, ଏଟା ଗୁରୁଦେବ ଏଇ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ରାମ ସୀତା ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଫେରନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ ଦିନର ପ୍ରଥମ ପ୍ରସ୍ତାବ, ଏଟା ହେଲା ପ୍ରଥମ ପ୍ରସ୍ତାବ। ଏଇଠୁ କଥା ଆରମ୍ଭ ହେଇ 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 ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଇଛି। ଆଜି ଭରତ ଏହା କହିଛନ୍ତି, ଏଟା ଆରମ୍ଭ, ଏଟା ଶେଷ। ଆରମ୍ଭ ଓ ଶେଷକୁ ବିଚାର କରି ତମର ଯାହା କରିବା କଥା କର, ତମର ଯାହା କରିବା କଥା କର। ତୁମେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା, ତମର ପିତା ନାହାନ୍ତି, କିଏ କରିବ ତମ ପାଇଁ? ଆମେ ସହାୟତା କରିବୁ ନା ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ, ଯୋଡ଼ାଯୋଡ଼ି କରିଦେବୁ, ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆମେ ନେବୁ କି? ତମ ଘର କଥା ତମେ ବୁଝୁ। ତମ ଘର ଆମେ ପଛିଲେ ଲୋକେ କଣ କହିବେ? ଏ ସମ୍ବନ୍ଧୀଟା ପଶିକରି ସେ ଘରଟାକୁ ବୁଡ଼େଇ ଦେଲା ବୋଲି କହିବେନି? ସହଜ ତମ ଘରେ କଳହ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଲାଗିଛି, ଆମେ ଏତିକିବେଳେ ପଶିବା ଉଚିତ କି? ତୁମେ ଦି ଭାଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅ,
ତୁମେ ଦି ଜଣ ଦୁଇ ଭାଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନବା ଉଚିତ ନା ଅନ୍ୟ ଲୋକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନବା ଉଚିତ? ଆମେ ହେଇପାରୁ ଗୁରୁ ପିତା, ଆମେ ସହାୟତା କରିବୁ, ଆମେ ଜଗିଛୁ। ତମେ ଯଦି ପଥଚ୍ୟୁତ ହବ ତାହେଲେ ଆମେ ଯାହା କିଛି କରିବୁ, ଆମର ସେଇଟା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତମେ ଯେତେ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଥରେ ଅଛ ଆମର ସେଥିରେ କଣ କରିବୁ? ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛୁ ବାହାରୁ, ଠିକ। ତୁମେ ଯୋଉଦିନ ପଥଚ୍ୟୁତ ହବ ଦୁଇ ଭାଇ ତୁମ ବିଚାରରେ, ସେତିକି ଆମେ ଯାହା କିଛି କରିବୁ। ତମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅ ଦି ଭାଇ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ତମେ ଦି ଭାଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅ। ଆଜ୍ଞା କେମିତି ବିଚିତ୍ର କାଇଦାରେ ପକଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ। ତଟସ୍ଥ ରାମ ଭରତ ଦି ଭାଇ, ରାମ ଭରତ ଦି ଭାଇ ତଟସ୍ଥ ହେଇଗଲେ। ଆଉ ରାମ ସହ୍ୟ କରିପାରିଲେନି, ଭରତ ଭାଇ କଣ କରିବାରେ ନା କଣ କରିବା, ବଡ ବିପଦରେ ଆମକୁ ପକେଇଲେ ତ ଏମାନେ ବୁଢା ମାନେ, ବଡ କୌଶଳରେ ଆମକୁ ପକେଇଲେ। ଏଇଟା ମୋର ବାକ୍ୟ, ମୋର ବହୁତ ଗୁଡିଏ ଭାବର ସାର କଥା ଆମ ଭାଷାରେ ମୁଁ କହିଦଉଛି। ରାମ କହିଲେ ଦେଖ ଭରତ, ପରିସ୍ଥିତି କଣ ହେଇଯାଇଛି, ଆମ ଘର ବୁଡି ଯାଉଛି। କେବଳ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ବଞ୍ଚିଛେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର କୃପା ଆଉ ମିଥିଳେଶଙ୍କର, ଜନକ ରାଜାଙ୍କର କୌଶଳ। ସେ ଅନ୍ତରାଳରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସବୁ ହାତ ମୁଠାରେ ଧରିକରି ବସିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯାହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛି ସବୁ କିଛି ସେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଭିତରୁ ଆମେ କେହି ହେଲେ ବାହାରକୁ ବାହାରି ପାରିନେ। ଏବଂ ଏ ଉଭୟଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଜା, ଧନ ସମ୍ପଦ, ରାଜ୍ୟ, ସିଂହାସନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି। ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି। ଆଉ ଏମାନଙ୍କ କୃପାରୁ ଘୋର ବିପଦ ଆମକୁ ପଡିଛି। ଭାଇ ଭରତ, ସତ କଥା କହିଲୁ, ଯେତେବେଳେ ଭୟାନକ ଦୁଃଖ ଯେତେବେଳେ ପଡିଛି, ଏ ଘୋର ଦୁଃଖଟାକୁ ଆମେ ଦି ଭାଇ ଯଦି ବାଣ୍ଟିକିରି ଭାଗ କରିଦବା, ତୁ ଅଧୁଟେ ସମ୍ଭାଳିଯିବୁ, ମୁଁ ଅଧୁଟେ ସମ୍ଭାଳିଯିବି, ତାହେଲେ ପରିସ୍ଥିତିର ଲାଘବ ହେଇଯିବନି? ହଁ ଭାଇ ଠିକ କଥା, ଠିକ କଥା। ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ଯେତେବେଳେ ଆସିଯାଉଛି, ଗୋଟେ ବଡ ଋଣଟେ ବଳି ଆସିଛି, ଗୋଟେ ବଡ କ୍ଷତିଟେ ବଳି ଆସିଛି, କ୍ଷତିଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ଦି ଜଣ ସମ୍ଭାଳି ଯିବା, ଆଉ ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ଯଦି ସବୁ ପଡିଯିବ ତାହେଲେ ତ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ନା। ଆମେ ଭାଇ ଭାଇ ଏ ବିପଦ ସମୟରେ, ମୋର ଏ ଭୟାନକ ଦୁଃଖ ସମୟରେ ଅଧୁଟା ଦୁଃଖ ତୁ ଦେ ସମ୍ଭାଳି, ନହେଲେ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବିନି। ଯୋଉ ରାଜବଂଶ ଧର୍ମ ଓ ସତ୍ୟ ପାଇଁ ସୁପ୍ରସିଦ୍ଧ ହୋଇ ଆସିଛି, ଭାରତ ଯେଉଁ ସତ୍ୟ ଓ ଧର୍ମ ପାଇଁ ବୋଲି ପିତା ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ, ସେ ସତ୍ୟ ଓ ଧର୍ମକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ବଡ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତା ସହିତ ସିଂହାସନ, ପ୍ରଜା ଓ ରାଜ୍ୟ, ୟାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା। ସହଜେ ତ ମୁଁ ଭାଗରେ ପଡିଛି ଧର୍ମ ଆଉ ସତ୍ୟଟା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। ଏଇ ତିନିଟା ମୁଁ ରକ୍ଷା କରୁଛି, ରାଜ୍ୟ, ପ୍ରଜା, ସିଂହାସନ, ଏତକ ତୁ ବଞ୍ଚା। 14 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା ପରେ ଦେଖିବା କଣ କହୁଛୁ। ନା ହଁ ଭାଇ, ଆପଣ ଯାହା ଆଦେଶ ଦେବେ ତାହା କରିବା। ଇଏ 6ଟା ମୋର ନୁହଁ କିରେ? ଧର୍ମ, ନ୍ୟାୟ ଓ ସତ୍ୟ, ସିଂହାସନ, ପ୍ରଜା ଓ ରାଜ୍ୟ, ଏ 6ଟା ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଅଛି ତ। ମୁଁ 3ଟା ସମ୍ଭାଳିବି, ତୁ 3ଟା ସମ୍ଭାଳିବୁ ତ। ଆଉ କଣ ଏଇ ସମୟରେ ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ ନ କରିବୁ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ବୁଡି ମରିବିନି? କଣ କହୁଛୁ? ନା ହଁ ଭାଇ କରିବି, ନିଶ୍ଚୟ କରିବି। ପ୍ରକୃତରେ ବିପଦ ଆମେ ଯଦି ଦି ଭାଗ କରିଦେବା ତାହେଲେ ଆମେ ସମ୍ଭାଳି ଯିବା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କେମିତି ରାଜ୍ୟ, ପ୍ରଜା ଆଉ ସମ୍ଭାଳିବି? ମୁଁ ତ ସମର୍ଥ ନୁହଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ବିଚ୍ଛେଦରେ ଅସମ୍ଭାଳ ହେଇଯାଉଛି। ମତେ କଣ ହେଲେ ଟିକେ ଅବଲମ୍ବନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯୋଉ ବଳକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ମୁଁ ଏଇ 3ଟାକୁ ସମ୍ଭାଳି ଦେଇପାରିବି 14 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ନେ ପାଦ ବଢେଇ ଦେଲେ, ନେ 2ଟି ପାଦୁକା ଦେଇଦେଲେ। ପାଦୁକା 2ଟିକି ମସ୍ତକରେ ଧାରଣ କରି ଭାରତ ରାଜ୍ୟ, ପ୍ରଜା ଓ ସିଂହାସନ ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ। ରାଜ୍ୟକୁ ଏବଂ ଧର୍ମ, ନ୍ୟାୟ ଓ ସତ୍ୟକୁ ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ରାମ 14 ବର୍ଷ ବନରେ ରହିଲେ। ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ବିଦାୟ ନେଇ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱ ଗଲେ। ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ରାମାୟଣ, ତୁଳସୀଦାସଙ୍କ ରାମାୟଣ, ବାଲ୍ମୀକି ରାମାୟଣ, କାଳିଦାସଙ୍କର ରଘୁବଂଶ ଇତ୍ୟାଦିର ସବୁ
ସାର ସାର ବସ୍ତୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଏ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ତିଆରି ହେଇଛି। ସମୟ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ବିଶେଷ କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ନଥିଲା, କାମ ନଥିଲା, ୟାକୁ ସବୁ ସଂଗ୍ରହ କରି କୋଉଥିରେ କ'ଣ ରହସ୍ୟ ରହିଛି ତାକୁ ଏକାଠି କରି ତେଣୁ ସବୁ ଗଢ଼ା ହେଉଥିଲା। ବହୁତ କାଳର କଥା ଟିକେ ମନେ ପଡ଼ିଲା। 3 ଦିନରେ ଆମେ ତାକୁ କୌଣସି ମତେ ଭାରତ ଚରିତ୍ରକୁ ସାରିଛେ। ୟା ଭିତରେ ବହୁତ ରହସ୍ୟ ଉକ୍ତି ଅଛି, ଆଉ ଖେଳେଇଲେ ୟା ଭିତରୁ ବାହାରିବ।